Tower of London. Именно внутри Tower of London были обезглавлены обе неверные жены Генриха VIII. And also, it was in the Tower of London that the two princes in the tower disappeared, probably murdered, maybe by their uncle, Richard III. Именно, мы с вами уже говорили, помните о племянниках Генриха III? Именно здесь, в этом Тауре, они и исчезли, возможно, были убиты. Now the tower has also been a place for torture. If anyone wants to get a confession out of anyone else, they torture them inside the Tower of London. One of the worst instruments they used to use was a torture weapon called the rack, which stretched you in opposite directions. Every bone would be dislocated. Дело в том, что Тауэр это на бочке с порохом. They took him to the tower, and after 2 days, he told them everything he knew about the other conspirators. Однако до этого они его опять же пытали в подземельях этого Таура, и все-таки через 2 дня пыток он не выдержал и рассказал все, что знал о своих единомышленниках. Now everyone, we're going to just go around the corner and pull up in the car park, and I'll get you off. I don't know about you, does anyone need the toilet at all? Так, сейчас мы выходим, завернем за угол, выходим. Туалет кому-нибудь нужен? Нет. Да. Да. I love you, London. Matisse, all famous artists from 1900 right up to the present day, and it's free entry inside. Очень красиво в этой галерее выставлялись, до сих пор выставляются такие писатели, как Сальвадор Дали, Пикассо, Матисс. Это, то есть это музей современного искусства. Of course, a free just a moment. Через несколько буквально минут вы увидите собор Святого Петра, и вы увидите по огромному большому белому куполу. Это сейчас мы повернем, налево. Сейчас мы проезжаем, посмотрите. Собор. So we'll be going around St Paul's as a traffic right-hand side. This particular St Paul's was built 300 years ago after... Статуя королевы Анны, вот она стоит, видите, за маленьким белым чистоколом таким. Это как раз была королева... Королева Анна была похоронена в квадратном гробу, тесную одежду, не любила тесноту. Эта королева также известна тем, что она 17 раз была беременна, однако из ее детей единственный дожил сын до 11 лет, и в этом возрасте все-таки... That was quite outstanding bad luck. Now everyone, we're just coming down Ludgate Hill, and... Вагончиками. Это уголовный суд. И он до сих пор, собственно, является уголовным. And we'll get a view of that in a moment. Когда мы сейчас заедем за угол, и вы увидите в промежутке между двумя домами... We're passing where we are on the road used to be where one of the Там себя вести подобающим образом. То же самое может случиться и с вами.
Court of Justice, это здание Королевского суда. Getting old, you know, and this is old, you actually don't find a young person. Yeah, it's Look at these little kids. Alright, people have started together, I will explain. Hello, welcome, yes. I'll explain because as a guy that is sort of looking at like he's caring for the community or something. No. Close today, but not quite. This man is actually delivering the script. So, on the left, Charing Cross Station and the big memorial directly in front of it on your left-hand side. Вот здание по... Now we're about to come into Trafalgar Square. We'll get a very good view of, well, the fountains for starters. Там есть фонтан, который принято во время Рождества прыгать для того, чтобы чем больше ты вымочишься, тем больше счастья у тебя будет в следующем году. А, к сожалению, здесь не получится остановиться. Отлично. Чего? Скорее всего, мы и так и не сможем остановиться. Отлично. Минус 20 евро. Посмотрите, пожалуйста, на... Sorry everyone, London Eye over on your left-hand side. Паузу сделать, что ли? Everyone, we're just coming up to a coach stop now, so we can get off for 5 minutes here, okay? Вот он. Это Биг Бен.
это здание открыто для туристов. This particular house is a parliament. Полностью все здание. Здание парламента. Хорошо жгли, наверное. So everyone, Big Ben. Слева от нас. Now, coming into Parliament Square here, they always have protests in the middle. Протесты. Очень Видите, хорошо. направо. Видим. And on your left, the Houses of Parliament. And just coming around again, just passing, about to pass by Westminster Abbey. That is the main entranceway just there. Сейчас мы прямо с вами проезжаем мимо Вестминстерского аббатства. Вот этот вот центральный, вот напротив меня прямо сейчас центральный вход в него. Мы потом через некоторое время еще сюда вернемся. Вернемся? Точно. Вообще никогда. Какой базар? Давай заново кружочек. Photos of the Abbey. Can't. Right, lady. Yeah. Галопом по Европе. А сейчас еще разок проедем, может быть, удастся по этому же кругу, видите, для того, чтобы могли бы еще разок сфотографировать. Остановочку надо сделать. Exactly. I don't know what there. Exactly. А справа от нас вот эта вот темная гранитная статуя, это Уинстон Черчилль. Пожалуйста, пожалуйста, не вставайте с сидений. Остановка. Пожалуйста, не покидайте. Being crowned in Westminster Abbey. Вестминстерское аббатство было заложено в 1066 году, и с этого момента все короли короновались в этом аббатстве. Going along here. Прямо право от нас находится Министерство обороны страны. Everyone on the left, get your cameras ready. We're just about. Изи. Слева сейчас Slowly. у нас идет парад конной охраны. В том, что после Первой мировой войны вдовы погибших моряков стали едва ли не штурмовать это адмиралтейство, требуя пенсии за своих умерших мужей. Опасно. Now coming back up to Trafalgar Square, you'll get another view of Nelson's column with the Lord Nelson on and so forth. Сейчас мы с вами имеем другой вид на Национальную галерею искусств, одну из самых богатых в мире, в которой собраны огромные полотна 18-19 века. Now everyone, we're entering the Mall, which is the processional route down to Buckingham Palace. Luckily we've got a pass for it today because usually coaches aren't allowed down here. А сейчас мы с вами проезжаем по улице, по которой обычно проходят процессии. И сегодня нам повезло, потому что обычно на этой улице огромное количество пробок. Лучше бы мы в парке погуляли. On the right is Carlton House, luxury flats and offices. And that large column on the right is of the Duke of York, who was the younger brother of George IV 200 years ago. А сейчас мы с вами проезжаем мимо Колтон Хауса, в котором расположены элитные офисы и квартиры. И вот эта вот колонна посвящена младшему брату Дюк Йорка. The younger brother of King George, top of the column, because there's guards. Сейчас вот мы с вами по правую сторону проедем мимо дворца Святого Джеймса, который первоначально был резиденцией сыновей Чарльза. Now coming up to Buckingham Palace, we're going to stop here for some photos. Buckingham Palace is the official residence of the Queen, who always is here when she's in London. At the moment though, she's up in Scotland. Букингемский дворец, к которому мы сейчас подъезжаем, и на несколько минут остановимся для того, чтобы сделать фотографии, является официальной резиденцией королевы каждый раз, когда она прибывает в Лондон. На данный момент она сейчас находится в Шотландии. Always
days, in front of Buckingham Palace, you have an enormous... Необыкновенно долго, едва ли не мировой рекорд правления. Вот проезжая часть, она сместилась по правую сторону, и поставлена она в ее честь, и королева Виктория была первой королевой, которая жила в Букингемском дворце. So everyone, we'll go turn right and park along the road, and I'll take you round. Букингемский дворец.